منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناکامی سے نہ ڈرو بلکہ کوشش نہ کرنے سے ڈرو۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دے۔ الجھنا چھوڑ دے ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کرے جسے آپ بدل سکتے، یعنی اپنے آپ کو۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مانے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ 99% لوگ اس 1% لوگ کے ملازم ہوتے ہیں جن نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک کر دیکھو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملا، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنے ذہن میں موجود خوف سے نہ گھبرائے، اپنے دل میں موجود خوابوں کو اپنی رہنمائی کرنے دے۔ لوگوں کو اپنا مقصد نہیں رزلٹ بتاؤ۔ ہمت کامیابی کے ساتھ ہر مشکل کو شکست دیتی ہے۔ مشہور زمانہ بل گیٹس کہتے ہیں، جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ بعض اوقات جن لوگوں کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ آپ کے راز کی ایک ہی شخص بہترین دیکھ بھال کر سکتا ہے اور وہ آپ خود ہے۔ اگر آپ ہی اپنا راز خود تک محدود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ کامیابی کا راستہ ہر وقت ترقی کرتا ہے، تو صبر رکھے اور مستقبل کو دیکھے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مشہور زمانہ خلیل جبران کہتے ہیں، میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک سنہرا اصول اپنائے، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھے، کچھ برا بھول جائے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بہت خوددار ہوتے ہیں۔ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں اس میں 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا بٹن، دوسرا برائی کا بٹن۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کو کون سا بٹن دبانا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات سے نہیں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ ضمیر کی کھڑکی کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتی ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ بڑے سپنوں کو دیکھنے والے لوگ اپنے سپنوں کی اڑان خود ہی بھرتے ہیں۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کرے گی۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔
नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए, मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल। इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो उतनी ही तुम्हें तकलीफ़ देंगे। उस वक्त तक मेहनत करो जब तक तुम्हें खुद पर फ़ख्र ना हो। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कसूर नहीं, अगर आप गरीब मरते हैं तो ये सरासर आपका कसूर होगा। मशहूर ज़माना बिल गेट्स कहते हैं, कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने, कुर्बानी और सबसे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो उससे प्यार करने का नाम है। मैं मुश्किल और सख्त काम करने के लिए हमेशा सुस्त बंदे का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई आसान रास्ता निकाल लेगा। कामयाबी का जश्न ज़रूर मनाओ, मगर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी गलतियों से सीखो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अगर खुश रहना है तो दो चीज़ें भूल जाओ, वो बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया, वो अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया। खुदा हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिज़्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। जीते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए, जीते तो वो है जो कभी कोशिश करना ही नहीं छोड़ते। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ़ देह कहानी होती है और हर तकलीफ़ देह कहानी का अंजाम हमेशा कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। किसी की तालीम देखनी हो तो उसकी डिग्री देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर उससे बात कर लो और उसकी ज़ुबान और रवैया सब बता देता है। जब तक जाओ तो रुकना मत, रुकना तब है जब काम मुकम्मल कर लो। अच्छा ज़रूर बने मगर साबित करने की ज़रूरत नहीं। बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। अपने हौसलों को मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। कामयाबी के 3 उसूल: दूसरों से ज़्यादा इल्म रखना, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना, दूसरों से कम तवक्को रखना। अपना मुआवजा दुनिया के किसी फ़र्द से ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप की तौहीन करते हैं। नाकामी ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा है और किसी भी कामयाब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जिस खराबी को तब्दील करना तुम्हारी कुव्वत से बाहर है, उसके लिए फ़िक्र फजूल है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। बेशक गुज़रते ज़िंदगी के लम्हे जो सबक सिखाते हैं, वो सबक कोई स्कूल में नहीं सिखा सकता। बनकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि बाज़ लोगों की मायूस बातें तुम्हें रोक न दे। इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है और वो ये है कि इंसान जो कुछ भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो किसी काम करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता जब तक आप ख़ुद को नहीं रोकते। अपने हिस्से का काम किए बग़ैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। जो लोग आपके हैं वो हर हाल में आपके ही रहेंगे। जिन्होंने जाना होता है वो बेवजह भी चल देते हैं, जिन्होंने निभाना होता है वो बेवजह भी निभा लेते हैं। शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ क्या सोचता है। इंसान तकलीफ़ से सीखता है, खुशी में तो पिछला सबक भी भूल जाता है। लोग तवक्कुल इंसानों पर करते हैं और नाउमीद अल्लाह से होते हैं। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जब आप कुछ करने का फ़ैसला करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ मिलकर काम करती है। इंसान के अंदर 2 कमज़ोरियाँ बहुत आम है: बुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बातों को बुला देना। हिम्मत वो चीज़ है जो आपको काम शुरू करने की ताकत देती है और सब्र वो चीज़ है जो आपको काम ख़त्म करने की ताकत देती है। इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।